I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. যখনই বিশ্বে যুদ্ধ হয় আমরা সবাই শুধু এবং শুধুই ধ্বংসলীলা দেখি। শুনতে যুদ্ধকে পৃথিবীর সবথেকে অযৌক্তিক কাজ বলে মনে হয়, তাই না? এতে উভয় দেশের ক্ষতি, দুপক্ষের মানুষ মারা যায় এবং সাজানো দেশগুলো বরবাদ হয়ে যায়। Around the globe, conflict is on the rise, and the weapons fueling it are deadlier and more destructive than ever. These visuals of death and destruction are coming in from southern Iran. Destroyed buildings and rubble on the streets. Every airstrike leaves more families displaced. For many, it means constantly moving from one place to another. For them, a shelter today may be unsafe tomorrow. যুদ্ধ যদি এতই খারাপ যাতে শুধু লোকসানি হয়, তবে পুরো বিশ্বে যুদ্ধ শেষ হয় না কেন? আচ্ছা, এর কারণ হলো আজ যুদ্ধ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এটি এমন একটি ব্যবসা যা থেকে কিছু মানুষ এত টাকা কামায় যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আর এই ওয়ার মেশিন ডিজাইন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। The US has the most powerful military on earth. Since October 7th, the United States has sent all types of military aid to Israel. The US weapons industry. What impact is it having on our world? More conflict means greater profits, and there's never been a better time to be in the business of war. Well, they're not just making the weapons. What they're doing is they are creating a narrative with their dollars. We've ever had in history for military, $1 trillion, getting the greatest weapons. And, you know, I hate to do it because we believe in peace through strength. গত কয়েক মাসে আমরা অনেক রিসার্চ পেপার পড়েছি, অনেকগুলো যুদ্ধ এবং কোম্পানি বিশ্লেষণ করেছি। আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করেছি যে আমেরিকান কোম্পানিগুলো আসলে কিভাবে যুদ্ধ থেকে টাকা আয় করে। আজ আমরা আপনাদের বলবো আমেরিকা কিভাবে এই ওয়ার মেশিন তৈরি করলো, বাকি দেশগুলোর বরবাদি থেকে আমেরিকান অস্ত্র কোম্পানিগুলোর কি ফায়দা হয় এবং এই কাহিনী থেকে আমরা ভূ রাজনীতি সম্পর্কে কি শিখতে পারি, সব জানবো আজকের এপিসোডে। Ich erklärte, das deutsche Volk hat nur einen Wunsch, nach seiner Person selig werden zu können. Sie sollen uns in Ruhe lassen. গল্পটা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে, যখন হিটলার ইউরোপ তছনছ করেছিলেন এবং সবার ধারণা ছিল আমেরিকাও যুদ্ধে নামবে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমেরিকার এই যুদ্ধে কোনো আগ্রহই ছিল না। তারা শুধু একটি জিনিসে আগ্রহী ছিল, আর তা হলো ট্রেড বা বাণিজ্য। এমনকি সেই সময় আমেরিকা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে এতটাই উদাসীন ছিল যে তাদের আর্মি পর্তুগালের চেয়েও ছোট ছিল। কিন্তু 1941 সালের মধ্যে জাপান এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা কোরিয়া ও তাইওয়ানে হামলা করে, চীনের একটি বড় অংশ দখল করে নেয় এবং পরবর্তী কয়েক বছরে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে কম্বোডিয়া পর্যন্ত কব্জা করে ফেলে। কিন্তু যখন আমেরিকা চীনকে অস্ত্র দিয়ে জাপানের তেল সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করলো, তখন জাপান চরম রেগে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় 1941 সালের 7 ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার পার্ল হারবারে একটি ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। It starts with an horrific surprise attack, then spreads like a tidal wave. Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. naval base at Pearl Harbor, Hawaii. পার্ল হারবার ট্র্যাজেডির পর আমেরিকার রাগ চরমে ওঠে এবং তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। The United States of America are united as never before. Geography puts upon them the greatest burden in this war with Japan. American industry now has the stimulus of war to gear it up to production on a scale unequaled by any other country. Aircraft will come from the factories in unimagined number. Tanks will flow from the production lines. And now America was committed, with its every resource, to seeing the grim war to its bitter end. জাপানকে ধ্বংস করার মিশনে আমেরিকান সরকার অস্ত্র উৎপাদনকে ব্যাপক উৎসাহিত করে,
কিন্তু তখন ইউএসের সামনে একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। আগেই বলেছি, ইউএস কোম্পানিগুলোর যুদ্ধে কোনো বিশেষ আগ্রহই ছিল না। ইউএস নেভির কাছে তখন মাত্র 17টি ব্যাটলশিপ এবং 8টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ছিল, যা আজকের তুলনায় অনেক কম। তাই যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পরও কোম্পানিগুলো অস্ত্র উৎপাদনে টাকা ঢালতে ভয় পাচ্ছিল। কেন? একটু ভেবে দেখুন, যদি সরকার আপনাকে 2000 যুদ্ধবিমান বানানোর কন্ট্রাক্ট দেয়, তবে আপনাকে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে এবং কোটি কোটি টাকার মেশিনারি কিনতে হবে। কিন্তু কাল যদি হুট করে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তবে আপনার পুরো বিনিয়োগটাই জ্বলে যাবে এবং আপনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন, কারণ যুদ্ধ অত্যন্ত অনিশ্চিত একটি ঘটনা। এই ভয় দূর করতে মার্কিন সরকার এক মাস্টার স্ট্রোক খেলল, যার নাম গ্যারান্টিড প্রফিট কন্ট্রাক্টস। ধরুন, একটি প্লেন বানাতে আপনার ফ্যাক্টরির $50,000 খরচ হয় এবং আপনি 2000টি প্লেন বানানোর কন্ট্রাক্ট পেলেন, অর্থাৎ আপনার মোট খরচ $100 মিলিয়ন। এখানেই সরকার আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছে আপনার যত প্রকৃত খরচ হয়েছে, ম্যাটেরিয়াল, লেবার এবং অন্যান্য খরচ, তা আপনি ক্যালকুলেট করবেন এবং সেই খরচের উপর আমরা আপনাকে একটি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ বা ফিক্সড পার্সেন্টেজ প্রফিট দেব। ধরুন, কন্ট্রাক্টে 10% প্রফিট গ্যারান্টি দেওয়া আছে। এখন যদি যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং আপনি 75 মিলিয়ন খরচ করে 1500টি প্লেন বানান, তবে সরকার আপনাকে সেই 75 মিলিয়ন তো দেবেই, সাথে 10% প্রফিট হিসেবে আরও $7.5 মিলিয়ন দিবে, কন্ট্রাক্ট পুরো হোক বা না হোক। তার মানে আপনার বিনিয়োগ সবসময় সুরক্ষিত এবং এই ব্যবসায় লোকসানের কোনো সুযোগই নেই। বুঝতেই পারছেন, এটি ছিল আমেরিকান কোম্পানিগুলোর জন্য এক জ্যাকপট। আর এখান থেকেই শুরু হলো আমেরিকার শিল্পের অস্ত্রায়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েপেনাইজেশন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ফোর্ডের মতো গাড়ি উৎপাদনকারী কোম্পানি B-24 বোমারু বিমান বানাতে শুরু করলো, জেনারেল মোটরস বানাতে লাগলো ট্যাঙ্ক আর ইঞ্জিন, আর বোয়িং বানালো B-17 বোমারু বিমান। শুধু তাই নয়, আমেরিকা $2 বিলিয়ন বিনিয়োগ করলো ম্যানহাটন প্রজেক্টে এবং তৈরি করলো বিশ্বের সবথেকে ভয়ঙ্কর অস্ত্র, পারমাণবিক বোমা। In the summer of 1945, the Manhattan Project achieves its aim. 3, 2, 1. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. In 1945, atomic bombs were dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. সবাই ভেবেছিল যুদ্ধ শেষ, এবার ইউএস আর্মি ভেঙে দেওয়া হবে, সৈন্যরা ঘরে ফিরবে এবং ডিফেন্স বাজেট কমবে। কিন্তু আমেরিকা তখন এক নতুন সংকটের মুখোমুখি হলো। 1945 সালের মধ্যে আমেরিকার কাছে বিশ্বের সবথেকে বড় নেভি এবং এয়ারফোর্স তৈরি ছিল, আর আমেরিকার 40% জিডিপি আসছিল শুধুমাত্র ডিফেন্স সেক্টর থেকে। যে দেশের 40% অর্থনীতি যুদ্ধের ওপর দাঁড়িয়ে, তারা কি কখনো শান্তি এফোর্ড করতে পারে? 1945 সাল নাগাদ ইউএস ইকোনমি ডিফেন্সের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে 1.7 কোটি মানুষ, জনসংখ্যার প্রায় 13%, সরাসরি যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরির ওপর জীবিকা নির্বাহ করত। আর এখানেই রাজনীতিকরা এক তেতো সত্য বুঝতে পারলেন, যদি এই ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয় তবে বেকারত্ব বাড়বে, বেকারত্ব বাড়লে মানুষ ক্ষেপে যাবে এবং সরকারকে ভোট দেবে না, এতে সরকার বদলে যাবে আর ক্ষমতাশালীরা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ অস্ত্র উৎপাদন মানেই চাকরি, চাকরি মানেই ভোট, আর ভোট মানেই ক্ষমতা। তার মানে অস্ত্রই ছিল তাদের ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি। তাই আমেরিকা কোনোভাবেই অস্ত্র উৎপাদন থামাতে পারল না। কোম্পানিগুলো বুঝে গেল যুদ্ধ মানেই টাকা ছাপানোর মেশিন। যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ চলবে ততদিন তারা টাকা ছাপিয়েই যাবে। ইনফ্যাক্ট প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার মৃত্যুর আগে এক ভয়ঙ্কর আতাত সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন দি মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। এটি এমন এক চক্র যা কখনো থামে না। এখানে ডিফেন্স কোম্পানিগুলো রাজনীতিকদের নির্বাচনের ফান্ডিং করে, বিনিময়ে তারা বড় মিলিটারি বাজেট পাস করেন, আর সরকার সেই টাকাই কন্ট্রাক্ট হিসেবে কোম্পানিগুলোকে ফেরত দেয়। এমনকি রিটায়ার্ড জেনারেলরা পরে অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর বোর্ড মেম্বার হয়ে যান, যাতে তারা সেসব কোম্পানিকে পথ দেখাতে পারে। আর একইভাবে সেসব কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সরকারি পদে বসে যায়, যেন সেসব কোম্পানির জন্য সুবিধাজনক বিল পাস করাতে পারে। এভাবেই দুই পক্ষই লাভবান হয়, সরকার প্লাস ব্যবসায়ীরা। এখানে দেখুন, 2008 থেকে 2018 সালের মধ্যে 380 জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পেন্টাগন ছেড়ে সরাসরি ডিফেন্স কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। যেমন ট্রাম্পের ডিফেন্স সেক্রেটারি জেমস ম্যাটিস আগে জেনারেল ডাইনামিক্সে ছিলেন, তার ডেপুটে ছিলেন বোয়িংয়ের সাবেক কর্মকর্তা। যারা কাল পর্যন্ত কোম্পানির বেতনভোগী ছিল, আজ তারাই ঠিক করছে কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে। একেই বলে লবিং। সহজ কথায় কোম্পানি নেতাকে বলে, আমাদের এই প্লেনটি পাস করে দিন, বিনিময়ে আপনার পরবর্তী নির্বাচনে $5 মিলিয়ন ডোনেশন পাবেন। বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সূত্র ফুরিয়ে গেল, তখন সেসব লবিস্টদের মাথায় হাত। এবার অস্ত্র উৎপাদন কিভাবে চলবে? সব যুদ্ধ তো শেষ। অনেক জিওপলিটিক্যাল এক্সপার্টরা বিশ্বাস করেন আমেরিকান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি সচল রাখার জন্য তখন আমেরিকা এক নতুন শত্রু খুঁজে বের করলো, যার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর এখান থেকেই শুরু হলো কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ।
world is changed forever by a new technology, nuclear. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. This is the story of the Cold War. আগের যুগে রাজা মহারাজারা যেভাবে ধর্মকে অজুহাত বানিয়ে যুদ্ধ করত, ঠিক সেভাবেই আমেরিকা ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদকে ঢাল বানিয়ে কমিউনিজমকে তাদের জাতশত্রু ঘোষণা করল। 1947 সালে তারা ঘোষণা করল বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে আমেরিকা কমিউনিজমকে প্রতিহত করবে যে কোনো উপায়েই। আর এখানেই গণতন্ত্রের এক বড় দুর্বলতা ফুটে ওঠে। গণতন্ত্র চলে জনমতের ওপর, কিন্তু খুব কম মানুষই বোঝেন যে প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে জনমত তৈরি করা সম্ভব। হলিউড মুভি থেকে স্কুলের বই, সবখানে সোভিয়েতদের ভিলেন বানানো হলো। মানুষকে এতটাই ভয় দেখানো হলো যে তারা শুধু যুদ্ধপন্থী নেতাদেরই ভোট দিতে শুরু করলো। এর সবথেকে বড় উদাহরণ ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। 1954 সালে ভিয়েতনাম দুই ভাগে ভাগ হয়, একদিকে উত্তর ভিয়েতনাম, আরেকদিকে দক্ষিণ। উত্তর ভিয়েতনামে ছিল কমিউনিস্ট শাসন। ভিয়েতনামের সাথে আমেরিকার কোনো শত্রুতা তো ছিলই না, বরং সেটি ছিল এক গরিব দেশ। আর তখন তো সে দেশের মানুষজন জানতই না আমেরিকা ম্যাপে ঠিক কোন জায়গায় আছে। কিন্তু কেন জানি কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে ইউএস সরকার তাদের নাগরিকদের বোঝালো যে ভিয়েতনামকে বাঁচানো তাদের নৈতিক দায়িত্ব। এরপর যা হলো ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। 1960 সালে আমেরিকা হাজার হাজার সৈন্য পাঠালো এবং 10 বছরে সেখানে 5 লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করা হলো। কোনো যুক্তি ছাড়াই আমেরিকা সেখানে বছরে $90 বিলিয়ন খরচ করলো। 1966 থেকে 75 সালের মধ্যে আমেরিকা ভিয়েতনামে 40 লক্ষ টন বোমা ফেলল, অর্থাৎ টানা 10 বছর প্রতি ঘন্টায় 45 টন বোমা। একবার ভাবুন, এসব চলছিল শান্তি বজায় রাখার নামে। আর শান্তির উছিলায় ভিয়েতনামের মানুষ পুড়ছিল, মরছিল, পুরো একটি দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আর তখন আমেরিকার ওয়ার মেশিন টাকা ছাপছিল। দেখুন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে বেল হেলিকপ্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান 16,000 হেলিকপ্টার বানিয়ে তাদের সেলস 1962 সালে 10 মিলিয়ন থেকে 1967 সালে $2 বিলিয়ন নিয়ে গেল। শুধু 1968 সালেই রেথিয়ন কোম্পানি গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টে $620 মিলিয়ন আয় করে বসেছিল এবং ব্রাউন অ্যান্ড রুট এর মতো কোম্পানি $380 মিলিয়ন কন্ট্রাক্ট পেল ভিয়েতনামে শুধু রাস্তা আর বন্দর বানানোর জন্য। অন্যদিকে ভিয়েতনামের চক্করে আমেরিকা কম্বোডিয়ায় পর্যন্ত বোম ফেলেছিল, যেখানে কম্বোডিয়ার ভিয়েতনামের সাথে কোনো লেনাদেনাই ছিল না। তো আমেরিকা হামলা কেন করলো? কারণ আমেরিকানদের মনে হয়েছিল ভিয়েতনামের যোদ্ধারা কম্বোডিয়ায় লুকিয়ে বসে আছে। এই যুদ্ধ চলল 19 বছর 5 মাস, কিন্তু আমেরিকা না পারল ডেমোক্রেসি আনতে, না পারল মানুষের জীবন বদলাতে। উল্টো সেই 19 বছরে 35 লক্ষ ভিয়েতনামি এবং 58,000 সৈন্য মারা গেল। The final victory of the Viet Cong and North Vietnamese in South Vietnam. For 20 years, from 1955 to 1975, the Americans waged war in Vietnam. Nearly 4 million people died in this conflict. অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টই পরে স্বীকার করেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল আমেরিকার সবথেকে বড় ভুল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এরপর কি আমেরিকা থামল? না। এরপর তারা ইরাক যুদ্ধ উস্কে দিল, নানা দিক দিয়ে ইরাককে ফান্ডিং আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে, যা পুরো 8 বছর চলেছে। এরপর তো আলাদাভাবে ইরাককে ধ্বংস করলই, লিবিয়াকে পুরোপুরি অস্থির করে দিল, আর আফগানিস্তানে ওসামাকে মারার পরও 11 বছর যুদ্ধ টেনে নিয়ে গেল। ফাঁকে ইউক্রেনকে উস্কে দিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধেও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছে। এসব আমেরিকান হিপোক্রেসির প্রবাহ চিত্র শুধু। 1983 সালে ডোনাল্ড রামসফেল্ড সাদ্দাম হোসেনের সাথে হাসিমুখে হাত মিলিয়ে ছবি তুললেন, ঠিক এই ছবিটি। আর সেই রামসফেল্ডই 2003 সালে সাদ্দামকে ফাঁসি দিলেন। প্রথমে তারা সাদ্দামকে অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে ইরান আক্রমণ করালো, যা 8 বছর চলেছে। পরে যখন সেই সাদ্দাম হোসেনই কুয়েত দখল করতে চাইল, তখন তাকে শত্রু বানিয়ে আমেরিকা ইরাক দখল করলো আর সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। একইভাবে আফগানিস্তানে তারা $2 ট্রিলিয়ন খরচ করলো, কিন্তু 25 বছর পরও সেই দেশ আগের মতোই রয়ে গেছে। এমনকি আমেরিকান সরকার নিজে একটি রিপোর্ট পাবলিশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তারা ইউএসের টাকা কিভাবে বরবাদ করেছে। আর অবশ্যই লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে, কতগুলো দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু আমেরিকান কোম্পানিগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। ডেটার দিকে চোখ দিলে দেখা যায় আমেরিকার এই ওয়ার অন টেরোরিজম ছিল ইতিহাসের সবথেকে বড় সম্পদ স্থানান্তর।
2001 সালে যখন আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন কেউ যদি S&P 500-এ $10,000 ইনভেস্ট করত 2021-এ তা $60,000 হতো। কিন্তু একই টাকা যদি আমেরিকার শীর্ষ 5টি ডিফেন্স কোম্পানিতে রাখা হতো তা আজ $1,00,000 দাঁড়াতো। অর্থাৎ যুদ্ধের স্টকগুলো সাধারণ মার্কেটকে 58% ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। এই টেবিলটি দেখুন, যুদ্ধ কতটা লাভজনক। যদি একটি অস্ত্র কোম্পানি লবিংয়ে $1 খরচ করে তবে তাদের রিটার্ন মেলে 2 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ শতাংশ। রেথিয়ন লবিংয়ে 27 কোটি খরচ করে 6,000 কোটির বেশি কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। লকহিড মার্টিন 110 কোটি খরচ করে $4.5 লক্ষ কোটি কাজ পেয়েছে। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে যতদিন যুদ্ধ চলবে এই কন্ট্রাক্টগুলো সচল থাকবে। তাই কিছু কোম্পানির জন্য যুদ্ধ শুধু জরুরি নয় বরং অপরিহার্য। এটি আমেরিকান অস্ত্র শিল্পের এক রূঢ় ও নিষ্ঠুর সত্য। আপনারা কমেন্টে জানান এই কাহিনী থেকে কী শিখলেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন এবং এমন ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.